किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पंजवें कांड का दूजा भाग गुरु बाणी अते गुरबाणी। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण तक सारे इतिहासकार यही लिखते आ रहे हैं कि दशमेश जी ने खदराणे की ढाब वाली जंग लड़न तो पिछों अजोके पंजवें तख्त दमदमा साहिब जी विखे ठहर के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच लोड़ींदी सोध कीती अथवा नौवें महले की बाणी चाड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं वो सरूप दिता जिस नूं अपनी थां गुरु नानक साहिब जी की गुरियाई की सदीवी मालकी सौंपणी सी। यह भी लिखिया मिलता है कि लिखवाई की सेवा भाई मनी सिंह जी अते बाबा दीप सिंह जी के हिस्से आई सी। इस कथन की पुष्टि लई वनगी मात्र गवाहियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, अमृतसर तो शब्दा सारे विश्व विच जाणिया जाण वाला प्रसिद्ध मासिक पत्र संत सिपाही दे फरवरी 1996 महीने के अंक दे 37 सफ़े ते ज्ञानी जीवन सिंह माजरा के लेख विच इस प्रकार लिखिया है। जदों आनंदपुर की नगरी छड्ड के सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह ਸਿੰਘਾਂ सूरमियां ते पुत्रां नूं शहीद करवा के साबो की तलवंडी दमदमा साहिब पधारे, उन्हां अपने महलों ते भाई मनी सिंह जी नूं दिल्ली तो अपने पास बुला लिया अते गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों भाई मनी सिंह जी नूं गुरु ग्रंथ साहिब नूं पूर्ण रूप देण लई लिखण दी सेवा पर लाया। बाबा दीप सिंह नूं भी उन्हां दे सहायक थाप के इस कारज नूं संपूर्ण करन दी सेवा बख्शी। नंबर 2, प्रोफैसर साहिब सिंह डी.लिट की पुस्तक जीवन बरतांत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 222 सफ़े ते इउं लिखिया है। साबो की तलवंडी विच सतगुर जी पहाड़ी हिंदू राजियां दियां ईरखा भरियां नज़रां तो दूर आ चुके सन। सूबा सरहंद भी ठंडा हो के बह गया सी। हुण उन्हां ने भी पहले गुरु व्यक्तियां वांग एक बीड़ लिखण दा फैसला कीता। भाई मनी सिंह जी दिल्ली तो गोरमैलों के नाल आके तलवंडी ही टिक गए सन। जिवें गुरु अर्जन साहिब जी ने भाई गुरदास जी नूं बाणी लिखण दा काम सौंपिया सी, तिवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मनी सिंह जी नूं इस काम ते लाया। भाव दशमेश जी ने उवें ही आप बीड़ लिखवाई जिवें पंचम पातशाह जी ने आद बीड़ लिखवाई सी। उसे पुस्तक दे 243 सफ़े ते विद्वान खोजी गुरमुख प्यारे प्रोफैसर साहिब सिंह जी की लिखत इस प्रकार है। हुण अपना देहांत नेड़े वेख के 7 अक्तूबर 6 कत्तक नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दीवान सजाया। भरी संगत के सामने हुक्म किया कि शख्सी गुरियाई का सिलसिला खत्म किया जाता है। हुण सदा अली खालसे ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु अते 10 गुर व्यक्तियों का स्वरूप मनना है। स्पष्ट है कि अंतिम शोहां नाल तैयार हुई दमदमा साहिब वाली बीड़ नूं ही गुरियाई सौंपी गई सी। नंबर 3, इस सच्चाई ते तसदीकी मोहर लाउंदियां गुरमुख प्यारे डॉक्टर भाई वीर सिंह ने अपनी पुस्तक श्री कलगीधर चमत्कार दूजा अध दे 262 सफ़े ते यह कुछ लिखिया है। इत्थे ही दमदमा साहिब सतगुरां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ तैयार की जो दमदमे वाली बीड़ के नाम ते प्रसिद्ध है। ये बीड़ मुस्तनिद आखिरी बीड़ हुई है। मुस्तनिद शब्द अरबी भाषा विचों निकलिया है जिसका अर्थ है सनद, दलील वाला, पूरे सबूत वाला। आखदे हन कि खालसे दे दलां विच इसदा ही असवारा चढ़दा सी जो वड्डे घल्लूघारे तक दलां दे अंग संग से। पिंड कुठाला रियासत मलेरकोटला दे एक शहीदी अस्थान विच एक बीड़ है जिस दी बाबत कहा जाता है कि वड्डे घल्लूघारे दे वेले बाबा सोधा सिंह जी के जथे ने यह बीड़ इस टिकाणे टिकाई सी। विशेष लई देखो अखबार खालसा समाचार तारीख 18 मई 1933 ईस्वी जिल्द 34 नंबर 25 पन्ना 5। ये रवायत है कि बाबा दीप सिंह जी ने 4 उतारे दमदमे वाली बीड़ दे होर कराए से। इन्हां तो ही फिर उतारे हुए ते छापे विच इहो मुस्तनिद बीड़ पवित्र होई।
ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਯਕੀਨ ਵੱਝਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਬੀੜ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਉਤਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਖਵਾਈ ਬੀੜ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਥਵਾ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਊੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਗੜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੁਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਟਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਗੀੜੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਛਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਥ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ? ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਥਵਾ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਜਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਭਾਗ ਹਾਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਮਿਲਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖਰੜੇ ਦੇ 11 ਸਫ਼ਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 4 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਰਲੇਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਹਾਹਾ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਰ ਤੁਲ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਖਤ ਚਵਰ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਦਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਆਦਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਭੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਲ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤੁਰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪੀ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦਾਸ ਦੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਪੱਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਧੀਰਮਲ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਦਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਕੁਝ ਅਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਭਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਦੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਸੀਮਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਦਿ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਜੂਦ ਹੀ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਪੰਨਾ 628 ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਉ ਆਪੂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਓ ਪੰਨਾ 763 ਅਥਵਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੰਨਾ 722। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਅਥਵਾ ਪੰਥ ਦੇ ਖਸਮ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਬਹਿਣੀ ਕਿ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਨਾ 470 ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ 300 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਪ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਕਾਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਚਪਲ ਬੁੱਧੀ ਬਿਪਰ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਥਾਪ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਜੀਓ ਸਦਾ ਧਿਆਵੋ, ਜਬ ਲਗ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ, ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇਰਾ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀਜੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ ਰਹਾ। ਮੂਲ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਏਕੋ ਸੱਚ ਵਰਤੈ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਬਖਾਨੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਿਟੋਂ, ਜਿਤ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਨੈ। ਪੰਨਾ 1334। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। 5ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।